آج ہم لوگ پڑھیں گے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اسم کس کو کہتے ہیں اچھے سے معلوم ہے، کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ ان دونوں کے ڈیفینیشن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج پڑھتے ہیں اسم معرفہ کے اقسام اور ان کے ڈیفینیشنز۔ تو دیکھیے گا اسم معرفہ کی 5 قسمیں ہیں۔ اسم معرفہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خطاب، نمبر 2 تخلص، نمبر 3 لقب، نمبر 4 کنیت اور نمبر 5 میں عرف ہے۔ اس سب کے ڈیفینیشن میں بتاتا چلوں، پہلے سرسری طور پر آپ سن لیجئے، اس کے بعد ڈیفینیشن میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ خطاب اس نام کو کہتے ہیں جو گورنمنٹ یا حکومت یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے اس کی نمایاں خدمت کے بدلے بہت ایکسیلنٹ کام کیا ہے، سوسائٹی کے لیے، پبلک کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے، تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کا مرتبہ بڑھانے کے لیے، اس کی عزت بڑھانے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جو نام دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ جیسے پدم شری، پدم بھوشن اور بھی بہت سارے ایسے القاب دیے جاتے ہیں، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ تخلص یہ بھی ناؤن ہی ہے، یہ وہ ناؤن ہے، وہ اسم ہے جو رائٹر، شاعر اپنے آخری شعر میں یوز کرتا ہے، جس کو قلمی نام کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا بہت سارے اشعار، نظم پڑھتے ہیں، نظم کے آخری شعر میں آپ نے سنا ہوگا رائٹر کا جو چھوٹا سا نام ہوتا ہے اس کو ذکر کرتا ہے، اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے لقب۔ لقب کہتے ہیں انسان کے نمایاں خدمت کے بدلے بہت اچھا کام کرنے کی وجہ سے جو نام دیا جائے، لیکن یہ نام گورنمنٹ کی طرف سے نہ دیا جائے، آرگنائزیشن کی طرف سے نہ دیا جائے، بلکہ سماج اور سوسائٹی کی طرف سے ایک نام دے دیا جائے، وہ نام کیا کہلاتا ہے؟ لقب کہلاتا ہے۔ جیسے رستم ہند، بلبل ہند، یہ نام ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں دے دیتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ آئیے کنیت۔ کنیت کس نام کو کہتے ہیں؟ کنیت ان ناموں کے کہتے ہیں جو نام انسان اپنے فادر، مدر یا کسی ریلیشن سے جوڑتا ہے، یا کسی خاص مقام یا کسی خاص شخصیت سے جو نام جوڑتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں نام لکھا جاتا ہے یسریٰ آفتاب، عارف آفتاب، شمس شہنواز، تو یہ شہنواز ان کے فادر کا نام تھا، شمس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یسریٰ کے ساتھ آفتاب جوڑ دیا گیا، عارف کے ساتھ آفتاب جوڑ دیا گیا، تو یہ نام کیا کہلائے گا؟ کنیت کہلائے گا۔ عرف وہ نام کہلاتا ہے جو ماں باپ یا گھر والے، دادا دادی یا ریلیشن میں رہنے والے لوگ جو ان کو لاڈ پیار میں نام دے دیتے ہیں، اس کی خامی کی وجہ سے یا خوبی کی وجہ سے اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں۔ جیسے گڈو، پپو، چنو وغیرہ وغیرہ جو نام دے دیا جاتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عرف کہلاتا ہے۔ اب آپ اپنی کاپی نکال لیں، ہر ایک کا ڈیفینیشن لکھیں۔ میں اس کو اریز کر رہا ہوں تاکہ چونکہ جگہ زیادہ درکار ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم خطاب لکھتے ہیں۔
لکھ رہے ہیں سب؟
पांचवा किस्म, इसको आप उतार लीजिए, कल लिखाएंगे। इसमें नकरा के पांच किस्में हैं। इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौद, ठीक है ना। इसमें मारिफा के जिस तरह 5 किस्में हैं, इस तरह इसमें नकरे के भी 5 किस्में हैं। बात समझ में आ गई? खिताब वो नाम जो नुमाया खिदमत के बदले हुकूमत की तरफ से मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाए। किसी इंसान के एक्सेलेंट बहुत अच्छा काम करने की वजह से, आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक इंसान सब भीड़ से निकलता है और भीड़ से निकलने के बाद ऐसा कोई काम कर जाता है जो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है, तो इसके लिए हुकूमत उसको क्या करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनका मर्तबा बढ़ाने के लिए उनको अवार्ड देते हैं, है ना। कई बार पद्मश्री, पद्म भूषण या और दूसरे नाम से, बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम से जो अवार्ड दिया जाता है उसी को खिताब कहते हैं। तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं, जिसको कलमी नाम भी कहते हैं। दूसरे तरीक़े से उसको कलमी नाम भी कहते हैं। जैसे गालिब, इनका नाम असल में क्या था, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान। गालिब इन्होंने तखल्लुस रखा था, इसलिए हाली क्या है, असल में नाम था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन। हाली इन्होंने तखल्लुस से रखा था। जितने भी शायर हैं वो अपना तखल्लुस रखते हैं। जैसे वली, मोहम्मद वली, मीर तक़ी, मीर इनका नाम भी मीर है, मीर तक़ी है, और मीर तखल्लुस भी है। और भी बहुत सारे जितने भी शायर हैं, सबके नाम के आखिर में देखिएगा जिसकी अलामत ये होती है, निशान ये लगा होगा, है ना, ये तखल्लुस की अलामत है। उनके नाम के एक टुकड़ा में देखिएगा ये निशान लगा होगा, उसको तखल्लुस कहते हैं। कुन्नियत वो नाम जो माँ बाप, रिश्तेदार या किसी मकाम से जोड़ता है। जैसे ही हमारा नाम बोला गया, ऑटोमेटिक हमारे फादर का नाम भी उसके साथ जुड़ गया। जिस मकाम से हम बिलोंग करते हैं वो भी जुड़ जाता है। कई बार कुछ लोग अपना नाम इस तरह मशहूर कर लेते हैं कि उस जगह से ही बिलोंग कर देता है। जैसे आफ्ताब अंजुम बिहारी, इन्होंने बिहारी अपने नाम में जोड़ लिया, अटैच कर लिया है। राहत इंदौरी, इन्होंने इंदौर अपने नाम में अटैच कर लिया। जैसे ही नाम बोला गया वो जगह सामने आ गई। कई लोग अपने फादर का नाम जोड़ लेते हैं, कई लोग अपनी मदर का नाम जोड़ लेते हैं, कुछ लोग अपने और दूसरे रिश्तेदार या वलीउल्लाह है, बुज़ुर्ग हैं, तो उनका नाम भी जोड़ लेते हैं, अपने नाम में शामिल कर लेते हैं। ऐसे नामों को क्या कहते हैं? अच्छा, वो आपके जो दस्तूर के मेमार है वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका नाम अंबेडकर तो नहीं था, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव सकपाल था। इन्होंने अंबेडकर क्यों जोड़ा था? उनके एक टीचर थे जिनकी जहनीत भीमराव के जहनीत से मिलती थी, दोनों की सोच मिलती थी। वो भेदभाव के ख़िलाफ़ थे, भेदभाव के ख़िलाफ़ थे। तो भीमराव ने उनका नाम, अपने उस्ताद का नाम अपने नाम के साथ अटैच कर लिया और आज तक उसी नाम से मशहूर है, भीमराव अंबेडकर। जबकि इनका नाम क्या था? भीमराव सकपाल था। भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। तो ऐसे नामों को ही कुन्नियत कहा जाता है जो माँ बाप से जुड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल में मैंने दिया है आरिफ आफ्ताब, आरिफ उस लड़के का नाम है, आफ्ताब उनके फादर का नाम है, लेकिन दोनों को जोड़ लिया गया। राहत इंदौरी यह मकाम से जोड़ता है। चलिए, चौथे नंबर पर है लक़ब। लक़ब वो नाम जो नुमाया खिदमत के बदले उसकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए लोगों की तरफ से दिया जाए, उसको लक़ब कहते हैं। ये नाम भी इंसान के नुमाया, सबसे हट करके जो काम करता है, इसी नाम की वजह से दिया जाता है। लेकिन ख़िताब में और लक़ब में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ख़िताब हुकूमत की तरफ से दी जाती है, या बड़ी तंजीम की तरफ से दी जाती है, या बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन लक़ब लोगों की तरफ से दिए जाते हैं। गांव में रहते हैं, गांव वालों ने नाम दे दिया। हाँ, समाज में रहते हैं, समाज वालों ने नाम दे दिया। जिस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी वालों ने नाम दे दिया, लेकिन काम अच्छा किया था, इसलिए ऐसे नामों को क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बुलबुल हिंद। कुछ इंसान जो बहुत अच्छा तरन्नुम के साथ शायरी करता था, उसको बुलबुल हिंद कह दिया, बिल्कुल बुलबुल की तरह आवाज़ है। इसी तरीके से रुस्तम हिंद, पहलवानी अच्छा जानता था, बादशाह की तरफ से भी कई बार नाम दे दिया गया, पहलवानी अच्छा जानता था। रुस्तम किसी ज़माने में बहुत बड़ा पहलवान हुआ करता था। आज भी कोई इंसान अच्छी पहलवानी करता है तो उसको रुस्तम कह देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई अगर अच्छा क्रिकेट खेल ले तो क्या कहते हैं? ये अरे ये तो अपने वक्त का तेंदुलकर है,
جبکہ تیندولکر وہاں بیٹھا ہے، یہاں کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ اپنے وقت کا تیندولکر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا نام دے دیا گیا اس کو۔ کوئی اچھا ڈانس کر لے تو مائیکل جیکسن ہے، کیوں؟ مائیکل جیکسن تو چلا گیا نا، آج بھی کوئی ڈانس کرتا ہے اچھا تو نام دے دیا جاتا ہے، اور اس نام سے کئی بار مشہور بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ناموں کو لقب کہتے ہیں، سمجھ رہی ہے میرے بات؟ چلیے 5ویں نمبر پر ہے عرف ہے۔ عرف وہ نام جو لاڈ پیار میں، کوئی بچہ بہت گول مٹول ہوتا ہے اس کو گولو کہہ دیتے ہیں، ہے نا؟ لاڈ پیار میں جو نام دے دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے، ایسے ناموں کو عرف کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں چنو، منو، گولو، بھورا اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے جاتے ہیں، الگ الگ سوسائٹی میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، تو ایسے ناموں کو عرفی نام کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 5 آپ یاد کر لیں گے، کل اس میں نکرہ کی 5 قسمیں پڑھیں گے اور اس کو پھر لکھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے تھینک یو۔